these are the ancient philosophers and educationalists gave some statements about the individual differences. So in modern days, Sir Francis Galton. So in modern days, Sir Francis Galton organized or conducted an extensive research on the individual differences. So Francis Galton belongs to England. So Francis Galton belongs to England. So Sir Francis Galton was the first person to do scientific research on individual differences. So Sir Francis Galton was the first person to do scientific research on individual differences. సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ మీద సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్. సో సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ మీద సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్. హీ ఫౌండెడ్ ద anthropological laboratory. So Francis Galton established the anthropological laboratory. So Francis Galton anthropological laboratory established చేశాడు and researched the physical and mental characters of the individuals. So anthropological laboratory. So anthropological laboratory ని establish చేసి సో స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ క్యారెక్టర్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన పర్సన్ సో సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్. So he wrote a book, an inquiry into human faculties and its development. So Francis Galton also wrote a book, an inquiry into human faculties and its development. So Francis Galton an inquiry into human faculties and its development అనే బుక్ రాశారు. So this is the first scientific work on individual differences. This is the first scientific work on individual differences. సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ మీద వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ సైంటిఫిక్ వర్క్ ఏదని చెప్పేసి అంటే an inquiry into human faculties and its development. So with the influence of Francis Galton, the American psychologist J. McIntyre belongs to America. He was the one of the follower of Francis Galton. He was the one of the follower of Francis Galton. So J. McIntyre belongs to America. J. McIntyre belongs to America. So he is also conducted an extensive research. He is also conducted an extensive research on the individual differences. So with the influence of Francis Galton, with the influence of Francis Galton. సో ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఇక్కడ జే మెకిన్కాటిలు సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ మీద ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ అనేది చేయడం జరిగింది. సో దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ రీసెర్చ్ మాత్రమే చేయడం కాకుండా హీ ఆల్సో రోట్ ఏ బుక్ దట్ వాజ్ మెంటల్ టెస్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్. దట్ వాజ్ మెంటల్ టెస్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్. So J. McIntyre also wrote a book that was mental test and measurement. So mental test and measurement అనే బుక్ రాశారు J. McIntyre. So the next concept was individual differences types. So are types of individual differences. So individual differences types are types of individual differences. So in general individual differences are two types. In general individual differences are two types. They are first one inter individual differences, number two intra individual differences. So inter individual differences, number two intra individual differences. సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్, సెకండ్ వన్ ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో దీని మీద కంపల్సరిగా 1 మార్క్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ అబౌట్ ఏ థింగ్
ఆర్ ఏ కాన్సెప్ట్ about a thing or a concept are called as inter-individual differences. Are called as inter-individual differences. So inter-individual differences means differences in the opinions of many people. Differences in the opinions of many people about a thing or a concept are called as inter-individual differences. సో ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక థింగ్ పట్ల, ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ లేదా ఒక థింగ్ పట్ల సో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్లో, సో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది యొక్క ఒపీనియన్స్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ని, సో మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్స్లో వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అంటే సో డిఫరెన్సెస్ in opinion of many people about a thing or concept so are called as inter individual differences. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, కాన్సెప్ట్, సో ఒక కాన్సెప్ట్ మీద మెనీ పీపుల్, సో ఒకే కాన్సెప్ట్ మెనీ పీపుల్, సో ఒకే కాన్సెప్ట్ మెనీ పీపుల్ యొక్క ఒపీనియన్లో ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఏమని చెప్తామండి? ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఒక కాన్సెప్ట్ అంటే సో హౌ ఈజ్ ద రూలింగ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఆర్ బీజేపీ గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ కాన్సెప్ట్. సో దీని మీద డిఫరెంట్ పర్సన్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ కలెక్ట్ చేస్తే ఒక్కొక్కరు కూడా ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ చెప్తారు. సో ఒక కాన్సెప్ట్ మీద డిఫరెంట్ పర్సన్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, పర్సన్స్ మెనీ. కాన్సెప్ట్ ఒకటే, పర్సన్స్ మెనీ. ఒకే కాన్సెప్ట్ మీద మెనీ పర్సన్స్ యొక్క, మెనీ పీపుల్ యొక్క ఒపీనియన్స్లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో నెక్స్ట్ వన్ వాజ్ ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ వాజ్ intra-individual differences. So intra-individual differences means a person has different opinion about very different things or subjects are called as intra-individual differences. So a person has different opinions about very different subjects are called as intra-individual differences. So ఒక పర్సన్లోనే సో వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్, వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండడాన్ని, ఒక పర్సన్లోనే వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండాన్ని ఏమని చెప్తామని అంటే సో ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఒక పర్సన్లోనే వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్, వేరియస్ ఒపీనియన్ పట్ల డిఫరెన్సెస్ ఉండాన్ని ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. అంటే ఒక 10th క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. సో ఆ స్టూడెంట్ 6 సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. సో ఈ 6 సబ్జెక్ట్స్ పట్ల సేమ్ ఎబిలిటీ, హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ సేమ్ ఎబిలిటీ, హీ డోంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇంట్రెస్ట్. సో మరి ఒక పర్సన్లోనే వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండాలని ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇక్కడ పర్సన్ వన్ సబ్జెక్ట్స్ మెనీ. సో ఒక పర్సన్లోనే పర్సన్ వన్ సబ్జెక్ట్స్ మెనీ, ఒక పర్సన్లోనే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండాలని ఏమని చెప్తామని అంటే ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఒక పర్సన్లోనే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండాలని ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో జనరల్గా టైప్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ 2. ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఒకే థింగ్ ఆర్ ఒకే కాన్సెప్ట్ మీద డిఫరెంట్ పర్సన్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్లో ఉండే డిఫరెన్స్ని ఏమని చెప్తామని అంటే ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ మీన్స్ ద డిఫరెన్సెస్ ఎగ్జిస్టింగ్ అమాంగ్ ద ఇండివిజువల్స్ సో అబౌట్ ఏ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్. సో ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ మీద పర్సన్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్లో డిఫరెన్సెస్ ఉండాలని ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం.
మరి సెక్షన్ 1 ఏంటి? ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఒక పర్సన్లోనే వేరియస్ థింగ్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండాలని ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఒక పర్సన్లోనే వేరియస్ థింగ్స్ పట్ల డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండాలేమో ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫ్యాక్టర్స్ టు ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్, ఈ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి కలగడానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి కలగడానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, హెరిడిటీ. సో ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ద హెరిడిటీ. సో హెరిడిటీ వాజ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. సో హెరిడిటీ వాజ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఎందుకని చెప్పేసి ఒక పర్సన్ అసలు ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ద డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ క్యారెక్టర్స్. సో ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద హెరిడిటీ. ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద హెరిడిటీ. సో ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి మోస్ట్లీ హెరిడిటీ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాయి. సో కాబట్టి ఒక పర్సన్ యొక్క హైట్ కానీ, వెయిట్ కానీ, కలర్ కానీ, సో ద ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ద హెరిడిటరీ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద టూ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో ఇద్దరు పర్సన్స్ యొక్క హెరిడిటరీ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ఉండవు. ఈక్వల్గా ఉండవు. సో కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కూడా డిఫరెన్స్గానే ఉంటాయి. సో కాబట్టి హెరిడిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎన్విరాన్మెంట్. సో another important factor to the individual differences. So individual differences ki another important factor అని చెప్పేసి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఒక పర్సన్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, అలాగే హ్యాబిట్స్, యాటిట్యూడ్స్. సో ద ఇంట్రెస్ట్, హ్యాబిట్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్, ద ఇంట్రెస్ట్, హ్యాబిట్స్, యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఒక ఇండివిజువల్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కానీ, హ్యాబిట్స్ కానీ, యాటిట్యూడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాయి. సో కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా పర్సన్స్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఏజ్. So age also another important factor to the individual differences. So age also another important factor ఎందుకంటే when the age is changed then the abilities and interests and attitudes of the individuals also change. సో ఒక పర్సన్ యొక్క ఏజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటే ఆ పర్సన్ యొక్క ఎబిలిటీస్ కానీ, యాటిట్యూడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో చైల్డ్హుడ్లో మెమరీ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాగే చైల్డ్హుడ్లో లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. చైల్డ్హుడ్లో గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అదే పర్సన్ అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుంది, మెమరీ తగ్గుతుంది. ఇలా ఒక పర్సన్లోని ఏజ్ అనేది చేంజ్ అయ్యేటప్పటికి అతని యొక్క ఎబిలిటీస్లోని, ఇంట్రెస్ట్లోని డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఒక పర్సన్లో వచ్చే ఈ డిఫరెన్సెస్ని ఏమని చెప్తాం మనం? ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఒక పర్సన్లో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ని ఏమని చెప్తామంటే ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో ఏజ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. ఏజ్ అనేది ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ కలగడానికి ఒక మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఏజ్ అనేది ఇంట్రా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ కలగడానికి ఒక మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. సో నెక్స్ట్ వన్, సెక్సువల్ డిఫరెన్సెస్. సో సెక్సువల్ డిఫరెన్సెస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాను. సెక్సువల్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ సెక్సువల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పేసి అంటే ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్.
సో మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యొక్క ఎబిలిటీస్లో ఉండేటటువంటి డిఫరెన్సెస్ వల్ల మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యొక్క ఎబిలిటీస్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ వల్ల సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని చెప్పేసి అంటే ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి కలుగుతాయి. సో ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ యొక్క ఎబిలిటీస్లో డిఫరెన్స్ ఏంటని చెప్పేసి అంటే ఇన్ జనరల్ సో మెన్ డామినేట్స్ ఉమెన్ ఇన్ ద ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్. సో ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్లో జనరల్గా మెన్ ఉమెన్ని డామినేట్ చేస్తారు. ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్లో జనరల్గా మెన్ డామినేట్స్ ఉమెన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. మెన్ డామినేట్స్ ఉమెన్. సో శారీరకంగా ఫిజికల్గా హార్డ్ వర్క్ చేయడంలో మెన్ ఉమెన్ డామినేట్ చేస్తారు. అలాగే మరి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. సో ఎమోషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో జనరల్గా ఉమెన్ డామినేట్స్ మెన్. సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జనరల్గా ఉమెన్ డామినేట్స్ మెన్. ఇలా వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీస్లో డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సెక్సువల్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి కూడా వాళ్ళలో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ కలగడానికి ఒక మేజర్ రీజన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ నేషన్. సో నేషన్ మీన్స్ సో జనరల్గా నేషన్ని యాక్చువల్గా కన్సిడర్ చేయకు, బట్ దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎలా అంటే జనరల్గా బ్లాక్ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ దాన్ వైట్ పీపుల్. సో మనకు ఆఫ్రికన్స్, అమెరికన్స్, నీగ్రోస్, దే ఆర్ కరేబియన్స్, వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ దాన్ వైట్ పీపుల్. సో వైట్ పీపుల్ కంటే బ్లాక్ పీపుల్ మంచి ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ని కలిగి ఉంటారు. సో అందుకే మనకి ఒలింపిక్స్లో తీసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్లో యూఎస్ఏ ఉంటుంది. సో ఒలింపిక్స్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్తో కూడుకున్న గేమ్సే. సో ఇవన్నీ కూడా స్విమ్మింగు, రన్నింగు, లాంగ్ జంప్, హై జంప్ ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్తో కూడుకున్న గేమ్సే. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్లాక్ పీపుల్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫిజికల్ హెల్త్ కలిగి ఉంటారు కాబట్టి సో నేషన్ ఆల్సో కన్సిడర్ టు ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో బ్లాక్ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ దాన్ వైట్ పీపుల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రీజన్స్ టు ద ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ heredity and environment and age and sexual differences and nation. So age is the major factor to the intra-individual differences. Age is the major factor to the intra-individual differences. So this is the concept of individual differences.